Hello, everyone. Welcome to BI Talks once again. We have with us a very good photographer, Indranil Ghosh. Right. I know him for the last maybe 12 years or more. Right. And Indranil, you have been working in this industry for the last 17 years. Yes, I've been working for last 17 years. How well do you enjoy your profession? Basically, my profession started when I was in college, and it was just like it started. Like it was not like I had planned for it. So I used to click photographs from class six. Like I was more into landscape, into travel photography, and I had no idea about the professional photography industry. But it was not mobile photography, right? No, it was not You mobile had because that time mobile was not even not invented. even English. So, in fact, I started my first photography with my film camera because that time digital camera was also not there. Yes. So, by the time when I was in college, at that time, uh, like some of my friends came up and they were insisting me that they want to participate in some modeling competition and these things. So, I started making their portfolios. And eventually, some of them became good models and was successful. And from their word of mouth only, it started spreading that this guy can do very good portfolios. And by the time I ended up my college, I started getting assignments, and that is how my journey started. Yes, but during the college, I used to assist another photographers because I used to earn, you can say, like after college, like my college was a morning college from 6 o'clock in the morning. So it used Different to, areas. yes, like my college used to end by 9 o'clock. And after that, I used to make some extra money by working as a photography assistant with photographers. So from there, I got to know about the commercial photography and the studio lighting, and then kept working and it continued. It continued. Okay. So do you think nowadays with our mobile, like with us, everybody is a photographer? So do you think it's a challenge No, for it is people actually, working professionally? it is nothing was a challenge. See, basically, photography was invented in 1826. So it is already 200 years photography is there. So I think that more this awareness of photography is created, the number of jobs will also increase because previously when we started off photography, only few limited companies were there who was into like making catalogs or doing shoots, and at that time only big brands could afford a photo shoot. But nowadays, even if someone is trying to sell something on Instagram, they need photographs. Okay. So now, since whole business is dependent on social media, and for social media, content is important. And as content is important, photography's importance will stay. Because if someone wants to sell something, show something in social media, it has to be represented through photography and videography. So day by day, actually the opportunity is increasing. When we started photography, at that time, a photography job was available only with newspapers because you can become a press photographer. Correct. That is a job. But now, if you look into Naukri.com or any other job portal, you will find right now more than 200, 300 photography jobs are enlisted. So basically, even if a company which is maybe selling garments or selling anything, they are now hiring photographers for their daily photo shoots. This opportunity was not there at our time. So basically, work has increased and it has not decreased. This is definitely insightful because everybody thinks they are photographers. They can click anything and everything. And like I have so many friends who, in fact, they sometimes I hear them saying, "কে মোবাইলই তো আছে আর DSLR কিনে কি হবে?" তো মানে দিস ইজ ডেফিনিটলি ইনসাইটফুল। এবার একটা জিনিস আমাকে বলো যে আমরা খুব শুনি মানে আমি ধরো ট্রেনিং যদি আমি বলি অ্যাক্টিং, মডেলিং এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমারও ৯ করে ২০ বছর হলো।
তো portfolio. So what is actually a model's portfolio? Model's portfolio is basically in order to, you can say, like it is a passport for getting into the fashion industry. So if you do not, if you are into modeling, so how will you get it to the people who will give you assignments? Who will give you assignments? Agencies will give you assignments, or maybe the brand will give you assignments. But if you want to approach just by going and saying that no, I am model, nobody will believe you. You have to show some pictures where, like, if only if a person sees that you are photogenic, if your pictures are matching the particular brand's look, then only they will take you. So a portfolio is a very important part to start your career. Even if in even if today if you say that no, I have an Instagram account, in Instagram account if you click pictures in with your mobile, those pictures are totally different than if a like photograph is captured in a studio in a professional environment. With the lights. So because when you are using a mobile, you're using an adaptive angle which has got some AI and some editing capabilities inside that. But when a person is taking photographs with a camera, at that time it is basically a raw image which is unedited. So it is not manipulated. And not only that, it is a portfolio is the first step of your practice towards professional modeling. Because when you start doing assignments, you have to wear lot of number of sarees, lot of number of garments. So in order to face the camera, it is like in order to face the professional assignment, so you have to undergo a portfolio because it is not only like your profile, it is also a part of the training to start your career. Yeah, because the expression and everything, the confidence comes with like number of shoots. Yes. So this is absolutely from the horse's mouth because I hear nowadays কে পোর্টফোলিওর আর দরকার লাগে না, পোর্টফোলিও লাগবে না, একটা সেলফি পাঠালেই হয়ে যায়, which is not correct, but still I wanted to hear it from the photographer him. না, শুধু সেলফি পাঠালে হয়ে যায় এর জন্য নয়। সেলফি পাঠানোর পরেও যদি একটা সেলফি পাঠানোর পর তাকে যদি একটা কাজের মধ্যে নেওয়া হয়, তো তার তো সেই এক্সপেরিয়েন্সটা থাকা চাই যে সেলফি পাঠানোর পর তখন যাকে একটা স্টুডিও এনভায়রনমেন্ট এর মধ্যে শ্যুটটা করতে হবে, তো সে যদি ফার্স্টে সেই স্টুডিও এনভায়রনমেন্টটাকে ফেসই না করে, তাহলে সে শুটিংটা গিয়ে করবে কি করে? ঠিক, একদম ঠিক। আর মানে কামিং টু ইয়োর ওয়ার্ডস, এআই। এআই দিয়ে তো এখন সমস্ত কিছু হচ্ছে এবং মানে মোস্ট অফ আস উই আর ওয়ারিড যে এআই উইল টেক আপ অন নাম্বার অফ জবস। পরবর্তীকালে এআই দিয়েই সবকিছু হয়ে যাবে। তো হোয়াট ইজ ইউর টেক ইন দ্যাট? অ্যাকচুয়ালি ফটোগ্রাফিতে তো অনেক রকম চেঞ্জেস এসছে। ১ম এ যখন ফিল্মে ছবি তোলা হতো, তারপর থেকে সেটা ডিজিটাল ফটোগ্রাফিতে এলো। যখন ডিজিটাল ফটোগ্রাফিতে এলো, তো তখন কিন্তু যারা ফিল্ম ডেভেলপ করতো বা স্টুডিওতে কাজ করতো, তাদের থেকে সেটা ফটোশপে ট্রান্সফার নিল। এবার ফটোশপ থেকে সেটা এখন এআই এর দিকে ট্রান্সফার নিচ্ছে। তো সেই সময় যারা ধরুন ম্যানুয়ালি ফটো ডেভেলপ করতো বা প্রিন্টিং এর কাজ করতো, সেখান থেকে যারা ফটোশপটা শিখেছিল, তারা ডিজিটাল ফটোগ্রাফির মধ্যে আসতে পেরেছিল। এখন যারা ডিজিটাল ফটোগ্রাফি স্টেজে আছে, সেখান থেকে তারা যদি প্রম্পটস অ্যান্ড এআই টা শেখে এবং সেটাকে যদি তার কাজের মধ্যে এপ্লাই করতে পারে, তাহলে কিন্তু এই জিনিসটাতেও তারা সাস্টেইন করতে পারবে। অবভিয়াসলি বিকজ টেকনোলজি উইল কিপ ইনক্রিজিং। আমি যেরকম আর কিছু জিনিস আছে যেগুলো কোনোদিনই এআই দিয়ে পসিবল নয়। যেরকম একখানা সিচুয়েশন বলি, সাপোজ এখন অনেক জায়গায় আমি জিনিস দেখছি যে একখানা গার্মেন্ট সেটা হ্যাঙ্গারে ধরে ছবি তুলে দেওয়া হচ্ছে, তারপরে সেটা মডেলের গায়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ক্যাটালগ শুট ইজ নট রিকোয়ার্ড। ঠিক আছে? কিন্তু এবারে আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই, সেটা হচ্ছে ধরুন একজন খুব বড় ডিজাইনার, সে ডিজাইনার তার নিজের একটা কালেকশন লঞ্চ করলো এবং সেই কালেকশনটা লঞ্চ করবার পর সে এআই দিয়ে সেই গার্মেন্টগুলোর ছবি করিয়ে দিল। কিন্তু বড় ডিজাইনারদের শোজ হয়, যখন একটা লঞ্চ হয়, সেই লঞ্চে সেই সময় সেই ফ্যাশন মডেলটা প্রেজেন্ট থাকে, যে সেটাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে। তো সেটা এআই কি করে করবে? তাহলে তো শুটে যে মডেলটা ইউজ হয়েছে আর যে শোতে হাঁটছে, তো
তো দুটো তো আলাদা হয়ে যাবে এবং সেই এআই মডেলটাকে সে র‍্যাম্পের উপর কি করে নিয়ে আসবে? তো সেই কারণে কোনোদিনই মানে একখানা ভালো ব্র্যান্ডের শ্যুট এআই দিয়ে কমপ্লিটলি করা পসিবল নয়। আচ্ছা। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাক্টিং বা যারা অ্যাক্টরস অবভিয়াসলি তাদেরকে এআই দিয়ে রিপ্লেস করা যাবে না। তো একখানা ব্র্যান্ড যদি মনে করে একজন বড় সেলিব্রিটিকে দিয়ে শ্যুট করাবে, তো সেই সেলিব্রিটিটার তো এআই বানিয়ে সে ছেড়ে দিতে পারবে না, তারা তো সেই ব্র্যান্ডটার উপর কেস হয়ে যাবে। তো তখন তাকে একজন ফটোগ্রাফারকে দিয়ে শ্যুট করাতেই হবে এবং সেই ফটোগ্রাফারটা যদি ভালো না হয়, সে ফটোগ্রাফারের যদি প্রফেশনাল ফটোগ্রাফির নলেজ না থাকে, তখন কি সেই বড় একজন সেলিব্রিটিকে নিয়ে সেই শ্যুটটা কোনোভাবে ছোটখাটোভাবে ক্যামেরা দিয়ে বা মোবাইল দিয়ে করে দেওয়া পসিবল? না। তো সেই কারণে এই মোবাইল দিয়ে কাজ করে নেওয়া বা এআই ইউজ করা, হ্যাঁ, এটা অ্যাসিস্ট করবে কিছু জায়গায়। কিন্তু দিস ক্যানট টেক অ্যাওয়ে ফটোগ্রাফি। লাস্ট অফ অল ইফ আই কাম টু ইভেন্ট ফটোগ্রাফি। ফটোগ্রাফি মানে তো সবসময় শুধু গার্মেন্টস বা প্রোডাক্টস এর ছবি তোলা না। ইভেন্ট ফটোগ্রাফি, ওয়েডিং ইভেন্ট। তো এবারে ওয়েডিং এ তুমি নিজের ওয়েডিং এর ফটোগ্রাফস কি এআই দিয়ে নিজের ওয়েডিং এ না প্রেজেন্ট থেকে বানিয়ে নেবে? বিকজ দ্যাট ইজ মেমোরি। আজকে যদি একটা বড় ব্র্যান্ড হয়, সে সাপোজ ধরে নাও একটা সানগ্লাসের ব্র্যান্ড। সে কলকাতাতে একটা পার্টিকুলার লাইন আপ অফ সানগ্লাস লঞ্চ করছে। তো সেই লঞ্চটা করবার জন্য সে একজন সেলিব্রিটিকে তার স্টোরে ডেকে সেটাকে ইনফ্লুয়েন্স করাচ্ছে। অবভিয়াসলি সেটাকে ডকুমেন্ট করতে হবে। সে ডকুমেন্ট করে সেটাকে রিলস বানাতে হবে বা সেটা শর্ট ভিডিওস বানাতে হবে, সেটা Instagram এ দিতে হবে। তো এখন এই ধরনের ইনফ্লুয়েন্সিং, এই ধরনের ভিডিওস এত বেশি বাড়ছে যে সেগুলোর জন্য অনেক সময় ইন হাউসে ফটোগ্রাফার কোম্পানিরা রাখতে বাধ্য হচ্ছে। বিকজ তাদের এই কাজগুলো ডেইলি লাগছে। মানে এআই এসে যাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এই অ্যাক্টিভিটিটা তো পারফর্ম করতেই হবে। সেই জিনিসটাকে, সেই মোমেন্টটাকে, সেই ইভেন্টটাকে তো ক্যাপচার করতেই হবে। সেটাকে তো এডিট করে একটা রিলসের ফরম্যাটে আনতেই হবে। তো যত বেশি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ হবে বা ওয়েবসাইটস ইউজ হবে, তত অ্যাকচুয়ালি ফটোগ্রাফার, ভিডিওগ্রাফার, ভিডিও এডিটিং এসবের কাজ বাড়বে। হ্যাঁ, সেগুলোকে এআইটা জানলে কি হবে? তাহলে তার সেই ভিডিও এডিটটা, ফটো এডিটটা করতে ফাস্টার হবে কাজটা। দ্যাট এআই ইজ নাথিং বাট এ টেকনোলজিক্যাল টুল Yes. যেটা মানে আমরা তো প্রোগ্রেসিভ। আমরা Yes. তো সবসময়ই ভাববো যে নতুন কিছু। মানে হ্যাঁ। কম্পিউটারকে আবার মানে আমাদের আগের জেনারেশন বাবাদের সময় কি কম্পিউটার ছিল? ছিল। Yes. তারপর আমরা তো মানে পুরোটাই আমরা কম্পিউটার ছাড়া Yes. কাজই করতে হুম। পারি না। সো দ্যাট ওয়ে এবং মানে আ ডেফিনিটলি সেটাই। এআই তো সেটা রিপ্লেস করতে পারবে না। কিন্তু আমার মনে হয় যেটা তুমি বললে সেটা উই ক্যান হ্যাভ আমাদের এখানে বিআইএ তো ফটোগ্রাফি ডেফিনিটলি শেখানো হচ্ছে। ইউ আর ওয়ান অফ দ্য ফ্যাকাল্টিজ শেখাচ্ছ তুমি। নভিসদের শেখানোর থেকে তোমার কি মনে হয় যে যারা প্রফেশনাল তাদেরও এআই ট্রেনিংটা বা আমাদের যেমন ইন হাউস আমাদের কলিগরা রয়েছে যারা ইনফ্যাক্ট আ পুরো জিনিসটা পুরো ক্রিয়েটিভ টিম রয়েছে এখানে। তো তাদেরও কি আপগ্রেড নিজেদের ডেফিনিটলি এটা নিজে নিজেই আপগ্রেড করা যায়। কারণ এখন প্রচুর টিউটোরিয়ালস আছে, প্রচুর আ লাইক জায়গা আছে যেখান থেকে দেখে, দেখে শিখতে হয়। ইট ইস নট মানে Photoshop এর মধ্যে এআই আসছে বা Premiere এর মধ্যে এআই আসছে। যে Photoshop বা Premiere এর বেসটা জানে, তো তারপরে যে প্রম্পট এর পার্টটা, সেই পার্টটা শিখে নিলে আস্তে, আস্তে সে ডেভেলপ করে নিতে পারবে। সেটাকে ইউজ করতে পারবে। কিন্তু তার যদি বেসিক নলেজটাই না থাকে, যে ধরে নাও সে ফর এক্সাম্পল একজন ফটোগ্রাফার। তার লাইটিং এর টার্মস জানা আছে। যেরকম ধরে নাও কোনটাকে হাইলাইট বলে, কোনটাকে ব্যাকলাইট বলে, কোনটাকে লো কি লাইটিং বলে, কোনটাকে হাই কি লাইটিং বলে। তো এগুলো সব জানা আছে। তো সেই লোকটা একখানা বেটার প্রম্পট লিখতে পারবে নাকি একজন যে ফটোগ্রাফি জানে না সে একটা বেটার প্রম্পট লিখতে পারবে? তো তার মানে জিনিসটা জানতে হবে, সাবজেক্টটা জানতে হবে। ইয়া এআই দিয়ে আমাকে মুভি বানাচ্ছে। কিন্তু যদি একজন ডিরেক্টর তার নিজের স্ক্রিপ্ট বা তার নিজের ছবিটা কিরকম হবে সেটা যদি ডিরেক্টলি ঠিকঠাক করে না করতে বা ম্যানুয়াল কাজটা নাই জানে, তাহলে সে এআই কেই বা প্রম্পটটা দেবে কি করে বা গাইড করবে কি করে? অতএব কোনোদিন কোনো জিনিস, কোনো যেটা মানে আগে হয়ে এসছে বা যেটা হিস্ট্রি, সেটা কোনোদিন ডিলিটেড হয়ে যেতে পারে না। মানে সেটা আপগ্রেডেড হয়ে যাবে। ভেরি গুড, ওয়ান্ডারফুল। মানে এটাই কিছু, কিছু জিনিস মানে আমার নিজেরও প্রশ্ন জাগে। তো তাই জন্য। আচ্ছা, মানে জাস্ট লাস্ট তোমাকে প্রশ্ন করব। তুমি বিভিন্ন ধরনের ফটোগ্রাফি তুমি করো।
মানে আমি নিজে দেখেছি তুমি মানে বহু বছর পোর্টফোলিও শুটও করেছো। হ্যাঁ। দেন ইউ স্টার্টেড উইথ প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি, রাইট। দেন ওয়েডিং এবং এখন হচ্ছে যে আই এম সিইং ইউ অ্যাজ আ ট্রেনার। তো ইয়েস। কোনটা সবথেকে ভালো লাগে? মানে নিজে ফটো তুলতে ভালো লাগে? নাকি এটা শেখাতে ভালো লাগে? নাকি অ্যাকচুয়ালি সবটাই। মানে এটা বলব না যে এটার মধ্যে এইভাবে কোনটা বলে ভালো লাগে বলে তো বলতে পারব না। তবে হ্যাঁ, আমি এইটুকুনি বলতে পারি যে মানে আ লাইক আগের থেকে এখন শেখাটা অনেক শেখানো, শেখা দুটোই একটু ইজিয়ার হয়েছে। তার কারণটা হচ্ছে যখন আমরা ফটোগ্রাফি শিখেছিলাম তখন তো অনলি সোর্সেস কোনো ফটোগ্রাফার আন্ডারে অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে থেকে শেখা। কিন্তু এখন অনেক জায়গা থেকে অনেক টিউটোরিয়ালস অনেক কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু যদি একখানা প্রপার ইনস্টিটিউটে না আসায়, আমি YouTube এ বসে টিউটোরিয়ালটা দেখছি। কিন্তু সেটা কিন্তু একটা সিনেমা দেখার মতন বা শো দেখার মতন একটা জিনিস। কিন্তু সেই ইকুইপমেন্টস গুলোকে পেতে হবে এবং সেই জিনিসটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। তবে আমি বুঝতে পারবো সেই কাজটা আমার দ্বারা হবে কি হবে না। ফটোগ্রাফি ইকুইপমেন্টস আর ভেরি এক্সপেনসিভ। কিন্তু এইখানে আমাদের স্টুডিওতে সব রকমের হাই এন্ড ইকুইপমেন্টস রাখা আছে। তো একজন যদি ইনস্টিটিউটে আসে তাহলে সে এটলিস্ট ইকুইপমেন্টসটাকে এক্সপ্লোর করতে পারবে, জিনিসটাকে জানতে পারবে এবং প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পারবে। এমন নয় যে শুধু আজকে কোনো একটা রিভিউ দেখছি বা কোনো একখানা জিনিস আমি টিউটোরিয়ালস দেখছি, প্রচুর ভিডিওস থেকে দেখতে পারি। সেটা অ্যাকচুয়ালি আমি কতটা কিভাবে ইউজ করতে পারবো বা সেটাকে গাইড করবার জন্য বা সেটা করার জন্য কিন্তু একটি ইনস্টিটিউটের প্রয়োজন আছে। আর রিগার্ডিং আমি ছবি তুলতে ভালোবাসি আর মানে শেখাতে ভালোবাসি তার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি দুটোই। তার কারণটা হচ্ছে যিনি আমায় ফটোগ্রাফি গাইড করেছিলেন তিনি আমায় বলেছিলেন যে, "কোনো জিনিস যদি নলেজ শেয়ার করা হয় তাহলে সেই নলেজটা আরো বাড়ে।" তো সেই কারণে নলেজটা শেয়ার করতে ইন্টারেস্টেড সো দ্যাট আমার নলেজটাও আরো বাড়ে। এবং দ্য মোমেন্ট উই স্টার্ট ফেসিং কোয়েশ্চেনস তখন নিজেরও ওটা খোঁজ তার থাকে যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা জিজ্ঞেস করছে যে হোয়াট রিয়েলি দিস ইজ ওয়ান্ডারফুল টকিং টু ইউ ইন্দ্রনীল এবং মানে যেটা বোঝার চেষ্টা আমরা করি বা যেটা আমরা বোঝাতে চাই যে দিজ আর দ্য থিংস হুইচ নিডস প্রপার ট্রেনিং শেখা দরকার, শিখতে হবে এবং if you're interested you can definitely come to BIA. We are here to guide you with proper curriculum, with proper faculties and amazing equipment. We have excellent infrastructure. So this is a lovely place to come, study and learn. Thank you so much. Thank you, Vinod.